व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धन्यान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनाम् आश्चर्यवत् वदति तदैव जान्यहम् आश्चर्यवश्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनां वेदनश्चैव कश्चित् देहि नित्यामवाद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वां शोचितुर्मर्हसे स्वदामहमपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसे धर्माध्ययद्दच्चेहुर्युतो क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पवारुतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशं हतश्चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिचां हित्वां पापमावाप्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथा इष्यन्ति ते व्ययां संभवावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते भयात्त्रणादृपारतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्यासि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्माद्युष्टित्त कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभौ लभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवां पापमावाप्स्यसि एषा तेबे हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यां युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयस्यसि नेहाभिक्रमानाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयाते महतो भयात् व्यवसायात्मिक बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाकार ह्यनानन्तश्च बुद्ध्ययो व्याहिनासिनां यमीमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिता वेदवादारता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनां कामात्मना स्वर्गापरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यं प्रसक्तानं तयपावृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समदौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्मैगुण्यो भवार्जुन निर्ध्वान्तो नित्यसत्त्वांस्तो निहोर्घाक्षे महात्मवान् ह्यवानार्थहुदापानि सर्वार्था सम्प्लुतोदके तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलादेभ्यो मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्त कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्योर्समो भूत्वा समत्वात् योगयुच्यते दुरेण वैवारं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विष्य कृपाणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृता सुदृष्टुते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतिरिच्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतश्च श्रुतिविप्रतिपन्नाथे यदप्सा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमावाप्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितादि किं वा प्रभाषेत किमासीता प्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजापति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।
दुःखेष्टनुद्विग्नानामाना सुखेषु विगतस्तत्स्पृहा वितरागा भयक्रोधा स्थितर्निर्मुनिरुच्यते या सर्वार्थानभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनदन्ति नाद्वेष्टि तन्न प्रज्ञ प्रतिष्ठिता यथा संहारते छायं कूर्मो गहानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता विषाय विनिर्वन्तन्ते निराहारस्य निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्यं रसोप्रस्यां परं दृष्ट निवर्तते ततो हैपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमादीनि अरन्ति प्रसवं मानः तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मतं परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायोत् विषयान् पुंसा संगस्तेषोपजायते संघात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजयायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रहम् स्मृतिभ्रांशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषं मुक्तेस्तु विषयान्द्रिश्चेरन् आत्मवश्चे विद्देहात्मा प्रसादामति गच्छति प्रसादे सर्वदुःखानाम् आनिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो आशु बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुतकस्य भावना ना ಚಾಭಾವಯತಾ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ. ಸಾಕ ಮಾತಾಜಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? 66 ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರಾತಾಂ ಯನ್ಮನೋ ವಿಧೇಯತೆ ತದಸ್ಯಾಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ನಾವಾಮಿವಾಂಬಸಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ನಿಗೃಹೀತಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿಂದ್ರಿಯಂತ್ರೇಭ್ಯಃ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि न सा निशा पश्यतो मुने अपूह्यमाणमचला प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामह्यां प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामिः विषाया कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्मामो निरहङ्कार सा शान्तिमति गच्छति एष ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्माणमुच्यते ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोग नामं द्वितीयोऽध्यायः. ओम हरे कृष्ण. भगवद्गीता. हरे कृष्ण. माताजी ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯಿ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ನಾವು ಇವತ್ತು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ನೀವು 3ರಿಂದ 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಅರ್ಜುನನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಹಾರಗಳು. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ 5 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ 5 ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಆನಂದವಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ, ಅನಿರ್ಧಾರ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳೋದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ರಿಂದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆನಂದವಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 31ರಿಂದ 37ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ, ಇಲ್ಲಿ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ 38ರಿಂದ 53ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅನಿರ್ಧಾರ, ಯಾವ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇದು 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮಾಡು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಇದಕ್ಕೆ 45ರಿಂದ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ವರ್ಣಶಂಕರ ತಡೆಯಲು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿರಲು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ 5 ಕಾರಣಗಳೇನು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಜೂಮ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓದು. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಆನಂದವಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ, ಅನಿರ್ಧಾರ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹರಿದ್ವೇಷಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಒಂದು ತಡೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹರಿಯಾಶ್ವಸ್ ಬಹುಲಾಶ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಚತುಷ್ಕುಮಾರರು ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು,
ನೀವು ವಿವಾಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣ ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾವಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣ ವಿಭೀಷಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಚಕ ಯಾರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ವಿಷ್ಣುವೇ, ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು. ಒಮ್ಮೆ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ, ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾಜ್ಞಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪತ್ನಿಯರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ರಘುನಾಥ್ ಜಿ, ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿದ್ಯಾ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕಿ ಜೈ. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮೂಢ ಚೇತಃ ಯಚ್ಛ್ರೇಯಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಯಾರು ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವೇನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. received a request to record to the cloud ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳು. ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದ ಆತ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಹೇಗೆ ಆದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ನಂತರ ಈಗ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಕೃಪಣತೆಯ ದೋಷ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡು ಅಂತೇಳಿ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಯಕೆ, ಇದೇ ತನ್ನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯವು ತನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೃಪಣತೆಯ ದೋಷದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೀಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಗುರು ಮತ್ತು ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶರಣಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಶರಣಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ 18 ದಿವಸಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶರಣಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶರಣಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವನು ಕೂಡ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜೂಮ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೇಣುಕಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಗಜೇಂದ್ರನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಸಿಗ್ತದೆ. ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವನು ಆನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಆಟವಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ದಡದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಸಳೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೀತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿ
ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಅವನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಈ ಮೊಸಳೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಈ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಬಾಲಕರ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕನಂತೆ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರುವಂತದ್ದು. ಏನು ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲಕನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಯಾರು ಗೋಪಬಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಬ್ರಹ್ಮನದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ತನ್ನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಪಬಾಲಕರಾಗಿ ಕರುಗಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಪಹರಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ವಧೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಉಗ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇಕೆ ಹೆದರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ ಆಂಡ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸ್ಲೈಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಅದೊಂದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮಾತಾಜಿ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಕೇಳು ಅಂದಾಗ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ 20 ತಲೆಮಾರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಝೂಮ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಓಪನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಆಗ 2 ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಸುನಗುತ್ತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗದರಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತಿದ್ದುವಂಥದ್ದು.
श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ವಿದ್ವಾಂಸನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಆದರೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದವರನ್ನು ಕುರಿತು ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಪಂಡಿತರು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಬದುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ದುಃಖ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತಿದ್ದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಯಾರು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದವರು. ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತಿತರರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರೋರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದವರನ್ನು ಕುರಿತು ಶೋಕಿಸ್ತಿದ್ಯಾ. ಪಂಡಿತರು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಬದುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ದುಃಖ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ದೇಹವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಇಂದು ನಾಳೆಯೋ ಅದು ಸೋಲಲೆಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆತ್ಮದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರಿತವನೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಆದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಶಿಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಯ ರಸದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸ್ಯ ರಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅವರು ಸಾಕ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ರಸಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಂತ ರಸ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನವಿಲು ಹಸು ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಾಸ್ಯ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಮನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಾಸ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಾಕ್ಯ ರಸ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಸಾಕ್ಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ. ನಂತರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ, ಈಗ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ಯಶೋಧ ಮಾತೆ, ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ. ನಂತರ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ, ಗೋಪಿಕೆಯರು ಮತ್ತೆ ರಾಧಾರಾಣಿ, ಒಂದು ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶರಣಾಗತನಾದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಯ ರಸದಿಂದ ದಾಸ್ಯ ರಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಖ್ಯ ಭಾವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಜುನನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಣ ಮಾತುಗಳು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದವು. ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಗುರುವಿನೊಡನೆ ಬಹು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಋಷಿಕೇಶ ಗುಡಾಕೇಶ. ಋಷಿಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ, ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರೋನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಮಾತು 2 ಸೈನ್ಯಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. 2 ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲಿ ಶತ್ರುಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮೌನದಿಂದ ಆಲಿಸಿದನು. ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಶರಣಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಯಾವಾಗ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ನಂತರ ಅವನು ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಗುತ್ತಾನೆ.
ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದನೇ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ನಗ್ತ. ಭಾವಿಸು ಆದರೆ ಮುರಿಯಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಮಾಡು, ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ನೋಡ್ ನಾನು ನಿನಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೀನಿ, ನಿನಗೇನು ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಇಷ್ಟ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡು. ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನೀ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ. ಏಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಅಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿ. ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರವನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಮಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಬೆಳಕು, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಆದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಇದು ಸುಮಾ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಏನನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಳಿ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುನಿಂದ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಚಕ್ಷು ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಿನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಂಬ್ತೀಯಾ? ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನಂಬ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅವನ ಒಂದು ಗೆಳೆಯ, ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಇರ್ಬೋದಾ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ವೈಕುಂಠ, ಗೋಲೋಕ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಮಾನ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ. ಆದ್ರೆ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದು ಇವರು ಸಗಣಿಯನ್ನು ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅವಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂಶ ಇದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ನಂತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್, ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ, ಬೆಳಕು ಅದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಫಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಿರಣ ಏನಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಭಾಗಶಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ಯೋಗಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸೂರ್ಯಂದ ಏನ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸನ್ ಡಿಸ್. ನಂತರ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರದ ಕಾಯಿಷಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿವಸ್ವಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಾನು ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ವೈಕುಂಠದ ಒಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ವದಂತಿ ತತ್ವವಿದ ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನ ಮದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನ್ ಇತಿ ಶಬ್ದತೆ. ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಈ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ಅಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರ? ಭಗವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವರು, ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನಾದ್ರಿಂದ. ನೋಡುವ, ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ವ್ಯಾಸದೇವರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳು ಭಗವಾನ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ವೀರ್ಯಸ್ಯ ಯಶಸ್ಸ ಶ್ರೇಯಃ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಯೋಶ್ಚೈವ ಸನ್ನಾಂಭಗ ಇತಿಂಗನ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ವೈರಾಗ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಭಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು, ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿರುವವನು. ಯಾರು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿಬೋದು, ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಂ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ಆದಿಪುರುಷನಾದ ಗೋವಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ. ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ. ಪುರಾಣ ಪುರುಷನು ಸದಾ ಯೌವನನಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಏಜ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಮವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಂತೆ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಏಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಕ್ತಿ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಆ 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಕಿರಿ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದ ಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಸೊ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಆದಿಪುರುಷ. ಇಂತಹ ಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕೀರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತೇವೆ. ನಂತರ ತ್ಯಾಗ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ರೂರ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಪಾಲಕರು, ಗೋಪಿಗೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೇರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಧೀರನಾದವನು ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ. ಈ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಜಲಚರಗಳು, ಗಿಡಮರಗಳು 20 ಲಕ್ಷ, ಅಂದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಮರಗಳು, ಮತ್ತೆ 11 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ, 10 ಲಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿಗಳು, 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, 4 ಲಕ್ಷ ಮಾನವರು. ಸೊ ಈ 4 ಲಕ್ಷ ಮಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ 4 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಈ 80 ಲಕ್ಷ ಈ ಜೀವರಾಶಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಸಾಯಿಸಿದಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಇದು ಸಾವಿನಿಂದ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ. ಈ ಮರಣ ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆನಂದವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಏನಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಗೆ ದೇಹವು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ.
ಹೇಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ತಂದು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದೇ, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಣು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ವಿಭು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಹಸ್ಥ ಆತ್ಮವು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಈಗ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ, ಯೌವನದಿಂದ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಈ ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮವು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತೀರನಾದವನು ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನನಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಕಂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ನಾಶವಾಗಬಹುದೇ, ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲಾರವು, ಅಗ್ನಿಯು ಸುಡಲಾರದು, ನೀರು ನೆನೆಸಲಾರದು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಒಣಗಿಸಲಾರದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯನ್ನು 10,000 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಾ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜಿತ್ವಾ ವಾ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಮಹಿಂ ತಸ್ಮಾದುತ್ತಿಷ್ಠ ಕೌಂತೇಯ ಯುದ್ಧಾಯ ಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಃ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೀಯೇ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೇಳು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಸೊ ನೀನ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ನೀನು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಾಚ್ಯ ವಾದಾಂಶ ಬಹೂನ್ ವದಿಷ್ಯಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ ನಿಂದಂತಸ್ತವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತಥೋ ದುಃಖಾತರಂ ನು ಕಿಂ. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಡುವರು, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವರು. ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು ಏನುಂಟು? ಸರಿ, ನೀನೀಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತೇತರರು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ? ಓ, ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದದ್ದು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವನು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಗುರುವರ್ಯ ನನಗೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಅಕ್ಷಿಯ ವಿನಃ ಬೇರೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಹೇಗೆ ಅವತ್ತು ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡ್ಬೇಕು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋ ಅಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ಕುಗ್ಗುವುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಹಾಭಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಕೋಪವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹನುಮಾನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು? ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತ ಭಯ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಳಿತೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರೇ ಏನದು ಮಹಾಭಯ ಅಂತೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವನರ್ಥ ಮುದಾಪಾನೆ ಸರ್ವತಾ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಶು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯಾಭಿಜಾನತಃ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾವಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯವು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಸತ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ, ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು. ಈ ವರ್ಣಶಂಕರರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ವರ್ಣಶಂಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಣಶಂಕರರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂತವನು ರಾಜನಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಂತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನಾದ್ರು ರಾಜನಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ರೇಖೇಹ ಕುರು ನಂದನ ಬಹುಶಾಖಾ ಹಿನಂತಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋ ವ್ಯವಸಾಯಿನ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುರಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರುನಂದನನೇ. ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು,
ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಣ ಹೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮರ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಗುರುವರ್ಯ ಪಕ್ಷಿಯ ಅಕ್ಷಯ ವಿನಃ ಬೇರೇನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ. ಓ ನಾನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿರಿವಂತರಾಗ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಯೋಜನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು 5ನೆಯ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಅರ್ಜುನ, ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲ, ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಯು ಅಂತೇಳಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ. ಸರಿ, ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಜಾಹಾತಿ ಯಥಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್ ಆತ್ಮನೇವಾತ್ಮನಾ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಪಾರ್ಥ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾದಾಗ ಆತನನ್ನು ಶುದ್ಧ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ, ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾವಿನಿಂದ ತುಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಹಾವಿನ ತುಳಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಆನೆಯಿಂದ ತುಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕೂಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನೇ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಂಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ ಸಾಯಿಸೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರಿ ನನಗೊಂದು ವರ ಇದೆ, ನಾನ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಸುಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳೇ ಸುಟ್ಟೋಗಿ ಬುದಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಓದ್ಲು ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಯಕೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಬಯಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಯೇ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನಂತರ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳು, ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿರುವಾಗ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಹಸುರರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನೇ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಆಸೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾದಾಗ ಆತನನ್ನು ಶುದ್ಧ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಕೆಡುಕುತನವಿಲ್ಲದ ಚಿಂತನೆಯು ಹೇಗೆ ಅತೃಪ್ತ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕೋಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಡುಕುತನವಿಲ್ಲದ ಚಿಂತನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷುಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಪಿ ಜಾಯತೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಮವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಉದ್ಭವವಾಗ್ತದೆ. ಸದಾ ನಾವು ಈಗ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆ ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಓ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆಸೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆಸೆಯಿಂದ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಮೋಹ, ಸಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ, ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಮೋಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮೋಹದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರೋಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಮೋಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸಮೂಹದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಯ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದು, ರೋಗ ಬರುವುದು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಸಾವು, ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿ ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸೆಳೆಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಅದು ಅದು ಅವನತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಂತರ ಕಾಮ, ನಂತರ ಕೋಪ, ಭ್ರಮೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಷ್ಟ, ನಂತರ ಪತನ ಹೊಂದುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಚ್ಛೆಗಳೇನಿದೆ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಸುಂದರವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಓದುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಅರ್ಜುನನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಹಾರಗಳು. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ? ಸಹಾನುಭೂತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. 11ರಿಂದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. 18 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, ಆನಂದವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 31ರಿಂದ 37ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಯಜ್ಞಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಈ ರೀತಿ. ಇದನ್ನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸತ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ನೀನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಯ, ಇದು 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ.
ಹಾಗೆ 38ರಿಂದ 53 ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. ಅನಿರ್ಧಾರ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮಾಡು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು 45ರಿಂದ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವರ್ಣಶಂಕರ ತಡೆಯಲು ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಈಗ ಮಹಾರಾಜನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಂತಿದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಪಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಎಂದು ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವನಿಗೆ ಜೈ ನಮಾಚಾರ್ಯ ಜೈ ಶ್ರೀಲಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ